जो पैसाटा देले से पैसा कौन कर जानछी तीनटा कुकुड़ा फार्म कर दाना किणुंट नहीं पैसा तीनटा कुकुड़ा फार्म भाई सत भाई तीनटा कुकुड़ा फार्म नहीं दाना किणवे कहीं पैसा दौले जी देले कहीं दौले कहले धवल घर जे सुवर्ण कलश अच्छी खाली सुवर्ण कलश नहीं कौन अच्छी कहीं सुवर्ण कलश अच्छी महाकवि शूद्रक बही मूर्छकटिकम कहले मौली भाती रतन कुंभे नदसिय भेन दधा दंडन निरामणे दंडपता गाया उड़िया मानइया चलित राहुर सैन्य बलवाल मौड़ी मौड़ी कहला मस्तक हटिके थाउ भाती अर्थ शोभा पाउछि ए अयोध्या नगरीर प्रासादर मस्तकर शोभा पाउछि रतन कुंभ सुवर्ण कलश खाली सुवर्ण कलश भाई नाई कौन अच्छी कुंभेन तथा दंडल नीलमणि प्रत्येक सुवर्ण कलशर मध्य भागरे गोटे गोटे नीलमणिर बाड़ी छिड़ा होइछि ये बाड़ी कहीं अच्छी दंड पताका उड़ीयमान प्रत्येक नीलमणि दंडरे गोटे गोटे सुंदर पताका उड़ुछि कहीं उड़ुछि महाकवि शूद्रक कहले पुर रूपक जदि राहु हुए ये पताका तार होची जिह्वा पवन रे उड़ुनी जे ये पुर रूपक राहुर पताका रूपक जिह्वा लह लह होची कहीं ये चंद्रक ठारू अमृता स्वादना करिबा बोले अयोध्या राज्य जड़े नायक थिले पो राजा जहांगर नाम होची दिलीप तांगर कौन कृति थिला कौन थिला हां कोले जोथा रघुवंश मु रघुवंश करके से सिंहर संग श्लोक पढ़ी कहबिनी मु रघुवंश करूछी काई ताको होया नुआ आए रघुवंश रे पूरा 100 श्लोक अछि दिलीप मकर कीर्ति तमे सिंहर संग को पढुछ ठे 20 30 पढ़ी तमे श्लोक मुडु देखिनो तीनोटी श्लोक मु सुनिली अथ प्रजानंग अधिप प्रभाते इति विज्ञा पितरा गिया एति लास्ट रे पढ़िया को रखिथिले से खाली कहउछन घंटा को देखि कि आउ कोन एते समय का देखा नाती आउ तो आधा घंटा डेरी हेतले आ मुंड काम करि न थांता दासे कर बाया ही थांते आउ आधा घंटा भाई न खाली डेरी हेतले बाया ही थांता किछि आसी न थांता का माने ताकर माल सेति कोला जोथा विधि हृदाग्निना जोथा कामार्चितार्थिना जोथा पराध दंडाना जोथा कालो प्रबोधिना जोथा जेपरिक बा जेतिकी अग्नि आहुति दबा कथा आज्ञा प्रत्येक दिन विश्वर कल्याण पाई इंद्र सुवृष्टि करबा पाई घृताहुति प्रदान करम देखिए राजा यथा विधि घृताग्निना जोची मनुष्यर कर्म आज्ञा प्रत्येक दिन आम किछि किछि यज्ञ करबा कथा तो राजा ये प्रजा मानकर कल्याण पाई यथोचित अग्नि रे सब दिन घृताहुति प्रदान करती केमती सुवृष्टि हेले मो प्रजा माने आनंद रे कांतिपात करिवे ये श्लोक पढ़िबा ना नाई से मुंड कुंडौथले मझी सुंताना करकी हिपी रखुथले पढ़ा होची श्लोक जोथा विधि हृताग्निना जोथा काम अर्चितार्थिना प्रजा मानकर कामना जोथा विधि अनुसारे पूरण करुथिले हाँ दिलीप जोथा विधि हृताग्निना जोथा कामार्चितार्थिना जोथा अपराध दंडाना जोथा अपराध दंडाना
ଯିଏ ଯେତିକି ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତାକୁ ସେତିକି ଦେଖିକି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଆସ ସେଇ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ কবি হলে কালিদাস বলে জ্ঞানে মৌন ক্ষমা সগদ ত্যাগে সাগা বিপর্যস্ত গুণা গুণানুবন্দী দুয়া তস্য সপ্রসবাইব কেড়ে মহানতা থিলা পুଅ আজ্ঞা রাজাঙ্কর রাজা দিলীপঙ্কর জ্ঞানে মৌন মৌন পালার শিক্ষা আছে না শিখিবার আছে না কালিদাস কলে যে জ্ঞানী জ্ঞানী সে সদাবেলে মৌন রহে মৌন রহিব না ঠিক না আর এই দাসক ভଳି কোণ খড় খড় হেবে যাহাଙ୍କର জ্ঞান কম সে খড় খড় হেবে শুণ জ্ঞানে মৌন জ্ঞানী মানে সদাবেলে মৌন নম্রতি ফଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରତି ଗୁଣି ନ ଜନାହା ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଥିଲେ ନମ୍ର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଦାବେଳେ ସେ ନମ୍ର ଥିଲେ ନ ପଚାରିଲେ କେହି ପଦେ କଥା ସିଏ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ ଜ୍ଞାନେ ମୌନ କ୍ଷମା ସକେତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦଉଥିଲେ ଇଏ ମଣିଷକୁ ବାପା ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ବିଧାତା ଦେଇଛି ଦୟା ଗୁଣ ଆଉ କ୍ଷମା ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଜଣେ ଅପରାଧ କରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ତାହେଲେ ମଣିଷର ସେ ଗଣା ହବନି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେତିକି ଯିଏ ପାପ କରୁ ବାପା ଅପକର୍ମ କରୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦଉଥିଲେ ଏହିଭଳି ଯୋଉ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପଦୁଟିଏ ପଢୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅମରଙ୍କ ତୁଲେ ସମର କରିବା ସାମରଥ ପଣ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ପଦଟି ତ ପଢିଲ ଅମରଙ୍କ ତୁଲେ ଅମର କହିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ବଳ ଥିଲା କେତେ ବଳ ଥିଲା ଏ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଚାଳ କେତେ ବଳ বলে প্রচন্ড ভুজদণ্ড চন্ডিমা কর্ণ্য কুণ্ডলিত কদণ্ড হিন্নমান কাণ্ড খণ্ডিতারি মুন্ড আখণ্ডল বম প্রচন্ড কহিলে বাপা অসীম দিলীপঙ্কর বাহুরে সংগ্রাম করিবা পাই অসীম বল ଥିଲା জানিবা কেমিতি ভুজ দণ্ড ভুজ কহিলে বাপা বাহু দণ্ড কহিলে দুই বাহুরে দিলীপঙ্কর অসীম বল ଥିଲା কেমিতি কুণ্ডলিত কোদণ্ড কোদণ্ড কহিলে ধনু যুদ্ধ করিবা পাই দেবতা মানক সহিত শত্রু মানক সহিত যেতলে গুণকু টানি দিয়ন্তি ধনুটি বক্র হয়ে যায় বল নথিলে পুଅ ধনু বঙ্কা করি হবনি ভিন্ন মান কাণ্ড ভিন্ন কহিলে তীব্র কাণ্ড অর্থ স্বর তীব্র গতিরে স্বরটি ধাবমান করে খণ্ডিতারি মুন্ড খণ্ডিত যুক্ত অরি খণ্ডিতারি খণ্ডন করে অরি অর্থ শত্রুর মস্তক আখণ্ডলপমহ ইন্দ্রଙ୍କ দদ্বত দিলীপঙ্কর দুই বাহুরে অসীম বড় ଥିଲା রাধানাথ কহিলে ইয়ে বলিଥିଲେ রাজা দিলীপ রানী কনা তস্য দক্ষিণ রূঢ়েন নাম নাম গদ বংশজা পত্নী সুদক্ষিণ ত্যাসে গধুরে স্বব দক্ষিণা পরে শ্লোক নথলা আইলা খালি গুহাই নাকি
ସେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଢେର ବହି ଅଛି ବହି ଅଛି ତାକୁ ସିନା ଆଡ଼ିକି ଘୋଷିଲ କେତେ କେତେ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛ କାହିଁ ଦଉଥିଲ ଆମକୁ ଦେବେ କାଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛି ଝିଅ ସେ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଉ ବାକି ତାଳେଇକି ଆଉ କାହିଁକି ନା ବିଷୟଟା ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେ ଡାକିକି କାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନା ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଲେ ସେ ପଇସା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନିଟା ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଦାନା କିଣୁଛନ୍ତି ନେଇକି ପଇସା ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭାଇ ସନ୍ତ ଭାଇ ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନେଇକି ଦାନା କିଣିବେ କାହିଁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ଯିଏ ଦେଲେ କାହିଁ ଦଉଥିଲେ ସୁର ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା ହଁ ହଉ ସୁର ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ପୁଅ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସେ କିଭଳିଆ ବଙ୍କନିଧି ଦାସ କଲେ ଚାରୁ କଳା ବତୀ ବତିଶ ଲକ୍ଷଣ ବତୀ ପରାୟଣ ରୂପ ଗୁଣ ଯାହାର ମାନି ଯିବେ ହାର କମଳା ଭାରତୀ ରତି ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣରେ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ସମାନ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ସର୍ବସୁଖେ ଧାଇ ଏକ ସୁଖୁ ରାଜା ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କୂଳରେ ନଥିବାରୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଥିଲା ପଣ୍ଡିତେ କେବଳ ଦୁଃଖ ରାଜାଙ୍କ ନଥିଲେ କି ରାଣୀ ନଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତିନି ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଗୋଧୂଳି ସମୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ମହଲା ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଥାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖା କଣ ପାଲା କରିବା ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ନିରେଖି ନୟନରେ
ପଡ଼ିଛି ଆଜି ତା ବସି ପାଲା କରିବ ଆଉ ପିତ୍ତଳ ପ୍ରାସାଦରେ 3 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣା ଗୋଧୂଳି ସମୟ ଚାହିଁଦେଲେ ଚାହିଁଦେଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଭୀ 3 ମହଲା ପ୍ରାସାଦ ତଳେ ଓଳି ତୃଣ କବଳିତ କରୁଛି, ଇହି ସରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବ୍ୟସ୍ତ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ତାର ବର୍ଷା କହିଲେ ବାଛୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆସି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ମା ଚରୁଛି, କରୁଛି ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ମାର ସ୍ତନ୍ୟରୁ ହଁ କ୍ଷୀରପାନ କଲା, ହେଲା ମା ଯୋଉ ଚରୁଥିଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତୃଣ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାପା। ବାସ୍ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବେଶ ବାତ୍ସଳ ମମତା ଅଛି। ଅଛି ଖାଲି ମଣିଷର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଛି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବାଛୁରୀ ହଁ ମାର ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀରପାନ କଲା, ହେଲା ମା ଆହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବେଶ ବାଛୁରୀକି ଲେହନ କହିଲେ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କିଏ ନନ୍ଦିନୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା। ସୁଦକ୍ଷିଣା ବାସ୍ ବିଧାତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆହା କହିଲେ ହେ ବିଧାତା, ଦାତା ମୁଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ପାଇଛି ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଗାଭୀ ଗୋମାତା ତା ବାଛୁରୀ ପ୍ରତି କେତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେ ନିଜ ଆହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପିଲାକୁ ମମତା ଦଉଛି। ମୋ କୋଳରେ ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଟେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁନଥାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖରେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନରୁ ଭ୍ରମଣ ଶେଷ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଦେଖିଦେଲେ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ମାନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାନଭଙ୍ଗ ଦଉନାହାନ୍ତି, ହେଲାଣି ପୁଅ ବିଳମ୍ବ ରାତ୍ରି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସୁଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ସଂସାରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଆମେ କେବଳ ଭାବିଛେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖଟା ହଉଛି ସଂସାର, ସଂସାର ତା ନୁହଁ। ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଜ୍ଞାନୀ ସୁରରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଘର ହଉଛି ଗୁଡୁମୁ। ଗୁରୁମୁ ଗାୟକଙ୍କର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ମାର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦୁଟିଏ ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସୁ ତାଙ୍କ ପଦ ସୁଦକ୍ଷିଣା କହୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ମନ୍ମଥ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ଖୋଜି ନାହିଁ ହାତ ଧରି ଫେରେବାକୁ, ନାରୀ ପକ୍ଷେ ପାୟ। ଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ କମ ଶିକ୍ଷା ସମୟ ନବୁ କି? ନା ନା 4 ଦିନେ ସରିବନି। ରଘୁବଂଶ କରାଯାଏ 4 ଦିନେ ସରିବନି। ଇଏ କଣ କହିବେ? ସୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ କେବଳ ମନ୍ମଥ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ଆଜିର କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା କେତେକ କାମାନ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ହଉଛି କଣ୍ଢେଇ ଖେଳନାର ପାତ୍ର। ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ନାରୀ ସଂସାର ପ୍ରତି କଣ ଦରକାର, ଦରକାର ପୁରୁଷର ଅବଦାନ କଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁଦକ୍ଷିଣା ବୁଝେଇଲେ, ସର୍ଜି ନାହିଁ ଧାତା ଧରି ଖେଳିବାକୁ, ନାରୀ ବକ୍ଷେ ପୟୋଧର। ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ପୟୋଧର ବିଧାତା ଦେଇଛି। ପୁରୁଷ କେବଳ ଧରିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଇନି। ଜଣେ ନାରୀର ପୟୋଧର ବକ୍ଷଜ ସେତିକି ବେଳେ ପବିତ୍ରତା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତା ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀରପାନ କରେଇ ଦିଏ। ନାରୀତ୍ୱର ଜୀବନ ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ସୁରରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ତମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ହେଲା ରାତି ପାଇଲେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପରାମର୍ଶରେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣୁଥିଲା ଆପଣ ମନା କଥା ଆଗରେ, ଆଉ କଣ ସେଗୁଡା କହିବେ? ସୁର ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି
ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପାଲାବାଲା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କହିଥାନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମତେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲୁନି, ତୋ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ବୁଡି ଯାଅ। ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରାଗିକି ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦବ କହିଥାନ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀପ ତୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ବୁଡି ଯାଉ ଜଳି ଯାଉ। ସିଏ କାହିଁ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମୋରି ବଂଶର ଗୋମାତାକୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ସେବା କରିବୁ ସେଇ ତ ତୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା। ସୁରଭି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତା ସବୁ ଜାଣେ, କାମଧେନୁ ପରା ସିଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିବ ନା। ସିଏ ଜାଣିଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଣୀ ଋତୁମତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ରଜନୀ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ ପୁଅ ସହବାସ ନ କରେ ସେ ନର୍କରେ ପଡେ କି ନାଇଁ? ପୁତ ନାମ ନର୍କରେ ସେ ପତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଲେ କହିଲେ ମୋରି ବଂଶର ଗୋମାତାକୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ସେବା କରିବୁ ତୋ ବଂଶର ଜ୍ଞାନ। କାହିଁ କହିଲେନି ଦେବତା ପୂଜା କରିବୁ, ଯଜ୍ଞ କରିବୁ, ଗୋମାତା ସେବା କାହିଁ କଲେ? ଟିକେ ଦାସେ ପାଲା ଶୁଣ, ଶୁଣିକି ପାଲା କର ନା। ବହି ପଢ, ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଠିକ ମା ଜାଣି ସାରିଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ସପ୍ତମ ଦିନ ତାର ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କମି ଯାଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ। ତେଣୁ ଗୋମାତା ସେବା କଲେ ଯିଏ ଗାଈ ସେବା କରିବ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ଯିଏ ଗାଈ ସେବା କରିବ ସେ ଦଧି ଖାଇବ, ଯିଏ ଗାଈ ସେବା କରିବ ସିଏ ଘୃତ ଖାଇବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି କହିଲେ ପୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତନ ଶାକେନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଳ ঘৃতেন বর্ধিতে বীর্য মাংসে মাংস প্রযোজয়ে। মা জানিছি সুরভি ମୋ ପୁଅ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଶକ୍ତିହୀନ ସମୟରେ ଯଦି ସହବାସ କରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦୁ ପତନ ହବ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ୟାକ ଗୋମାତା ସେବା କଲେ ଘୃତେନ ବର୍ଦ୍ଧିତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଜଣେ ବାବୁ ଯଦି ଭାତରେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇକି ଆହାର କରିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ବଢିବ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ତେଣୁ କହିଦେଲେ ଗୋମାତା ସେବା କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘୃତ ଇଏ ସେବନ କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ବଢିବ। ଠିକ 20 ଦିନ 21 ଦିନ ବେଳକୁ ୟାର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ବଢି ଯାଇଥିବ, କଣ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଥିବ। ସହବାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ। ଶୁଣିକି ପାଲା କରିବେ ତେବେ ନୁହଁ କି? ସୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋମାତା ସେବା କର। ଗୋମାତା ହଉଛି କାମଧେନୁ, ମନ ଜାଣିକି ଫଳ ଦିଏ। ଠିକ ନା? ଚାଲିଲେ ରାତି ପାଇଛି ଅଥ ପ୍ରଜାନଂ ମଦୀପ ପ୍ରଭାତେ ଦୟା ପ୍ରତିଗ୍ରାହିତ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପୀତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବସ୍ୟା ଯଶୋଧନ ଧେନୁ ବୃଷେର୍ମମୋଜ। ପ୍ରଜାନଂ ଅଧିପ ଅଥ, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଅଧିପ କହିଲେ ରାଜା। ରାତି ପାଇଛି, ଗୁରୁଜୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସୁର ଆରେ ଗୁରୁ ମୋର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ପଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସିଏ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ କରିଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମନ୍ତରାୟ, ଘର ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗିବନ୍ତ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବହୁ ଜ୍ଞାନର ସେ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସେବା କଲେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ